نخدم خفيف التكنيسيون لي كوميديان اللي حاضرين معايا. تنعيط على توما غانش كوبروديكتور فرونسي، زبير ابو الفضل، فيروز عميري ممثله في الفيلم، وعزيز حطاب. هذا هو الفيلم الخامس تاعي، يعني الفيلم الاول سميتو النهايه، وهذا درت في 2011 و 2012. هذا هو الفيلم الخامس، و كنتناولوا فيه دائما المغرب تاع الثمانينات. ما غاديش نطول لكم، هذا هو الطاقم اللي جا معنا. شكرا بزاف للحضور تاعكم، ونهضروا مع بعض. كذلك يحضر معنا لأول مرة في تاريخ مهرجان تطوان الممثل المغربي القدير عزيز الحطاب، رغم أنه وعدنا عدة مرات أن يحضر، ولكن هذه أول مرة. ما راح نسمع شوية الصوت ديال عزيز الحطاب. شكرا لكم انتم اولا، شكرا لاداره المهرجان اللي كتفكرنا كل عام وكتعيط لينا، واليوم جينا باش نشوفوا معكم هذا الفيلم. هذا بالنسبه لي انا اول مره غادي نشوفوه، لو ان هذا هو العرض الرابع. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. شكرا لكم. لا نهضر بالعربيه ولا بالفرنساويه؟ عربي. اون عربي فرونسي با بروبليم. لا اون فيت انا كنخدم عندي ما جي بوكو ديكسبيريونس، عندي بزاف تجربه كسيناريست مع بزاف تاع الناس قبل ما ندير الافلام تاعي، وتعلمت بزاف من هذه الكتابه. انا رسام اوسي، ولكن كنت كندير لي ستوري بورد بور لي كور ميتراج، ما كنتش كنديرهم بور لو لون ميتراج. الغايه سهله، هو انني كنفضل نكتب القصه تكون واضحه تاع المعالم تاعها، السيناريو، الشخوص اكسيتيرا، ولكن في التصوير نقدر نزيد ونقدر نقص. سي با بور ما سي با دو لامبروفيزاسيون، سادير كنعزل دي زيسباس فين نقدر ندير فيهم هاد الحركات اللي درت في الفيلم. يعني الفيلم كله تقريبا يلي اون بلان سيكونس très élaboré, en steadicam, etc. Et parfois c'est une question de soleil, parfois c'est une question de lumière, parfois c'est une question d'axe, parfois c'est une question de comédien, etc. etc. Donc كنحاول نخدم ما نفيرويش. En fait j'aime pas verrouiller, c'est-à-dire إلا كنت عارف اش غادي نصور 1000%، je vais m'ennuyer في le tournage. ما كنبغيش نزعف. كنخلي ديما واحد مو جابيل سا دو غوست سكريبت، بدا كنكتب له سيناريو ليستوار اكسيتيرا، ولكن ملي كنجي كنصور واحد لو سكريبت اللي ما مكتوبش فورسيمون، اللي كاين المعالم تاعو، كاين الشخوص. يعني ما كنخرجوش عن الشخصيه، ما كنخرجوش عن الفضاء، ما تنخرجوش على الزمان، ولكن تنقدروا نزيدوا حويجات اخرين لي ديتاي. حيت ملي كنكتبوا الفيلم كنكونوا كنتخيلوا شخوص وكنتخيلوا ممثلين، ولكن ملي كنشدوا الممثلين وكنحطوهم في ليسباس ما تنقدروش نتحكموا في كاع الحركات اللي غيديروا. بعض المرات الممثل كيقدر يبان اكثر من الشخصيه اللي عطيتيه، دونك خصك ديفلوبي معاه البيرسوناج. كذلك وبعض المرات العكس، بعض المرات الشخصيه كتكون مهمه بزاف ولكن الكوميديان صغر من الشخصيه، il faut développer etc. Après c'est sensoriel, je sais pas comment dire ça بالعربيه، mais pour moi le cinéma c'est comme écrire, c'est-à-dire parfois l'inspiration c'est pas d'où il vient et parfois il faut la suivre. Donc pour moi عندي بزاف الحظ لانني كنقدر نصور فيلم كما بغيت. عندي بزاف تاع الناس كيما كومبان، ولكن نقدر ندير فيلم بعض المرات كنقول للكوميديان يدير شي حاجه ما يفهمهاش سوغ البلاص، ولكن ما غاديش يوقفني ويقول لي اشرح لي، يقدر يمشي معايا باسكو جي ليكسبيريونس، باسكو جو ترافاي افيك دي جون qui savent que j'ai envie de leur rendre magnifique, de leur donner des personnages forts et tout ça. Donc ça me permet parfois de faire des choses اللي ما مكتوبينش، حيت انا اللي كنكادري بعض المرات. لا بليبار طون في الفيلم كاملين الاخرين تاعي انا اللي كنكادري، الا هذا حيت كان ستيديكام سي un technicien spécialisé et tout ça. Donc voilà, après c'est un rapport sensoriel, c'est-à-dire c'est sur place on sent des choses. C'est comme المسرح اللي كنتعاملوا مع الجمهور، كنطلعوا الريتم ولا كنهبطوا على حساب الجمهور. Donc c'est exactement la même chose. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris presque après mon premier long métrage, après النهاية. يعني التطبيق الاول تاع هذه النظريه بالنسبه لي شخصيا كانت فهموا الكلاب، لانني انا اللي كادرت الفيلم كامل وما كانش شي واحد غيفهم علاش كادرته بهذيك الطريقه. دونك ماشي بالضروري ندوز من ان تكنيسيان وليت كنكادري انايا. في البحر من ورائكم نفس الشيء، في جوع كلبك نفس الشيء، في هذا وفي واحد الفيلم اخر اللي سميتو الجاهليه اللي غادي يخرج العام الجاي ان شاء الله، اللي صورته وكملته باقي كنخدم غير في المونتاج وكذا. Est-ce que vous pensez déjà prévu, bon, déjà le public à qui vous adressez vos films, surtout le public
Ok. Donc la question est question piège, donc je vais répondre à côté. Donc en fait c'est très simple. Pour moi quand je fais du cinéma, d'abord je le fais par sincérité. Donc, je fais quelque chose auquel je crois 100%. وتعلمت من الفيلم الاول تاعي بعض المرات ما تكونش مقبول. اول مره درت النهايه ما عرفتش واش شفتوا النهايه الفيلم الاول تاعي ما تقبلش ما ترفض يعني علاش دير علاش زعما اش كتحب راسك دير لنا هذا الفيلم بحال هكا وتهضر على الحسن الثاني اكسيتيرا اكسيتيرا. المشكل هو ان داز شويه تاع الوقت والناس فهموا بانها سي با دو لا بروفوكاسيون سي با دو ليسبروف سي با مونتري ان تروك il y a une démarche claire. J'ai fait 6 films en 4 ans. C'est pas anodin, c'est bizarre pour beaucoup de gens. ماشي غير ici. بالنسبه لي ما تنظنش باننا خصنا نديروا فيلم لواحد المجتمع، تنظن خصنا نديروا واحد الفيلم من المجتمع ولكن نوجهوه للعالم كامل حيت السينما لغه. ما نقدرش نقول انا كندير فيلم للمغاربه ولا غيفهموه ولا ما غيفهموش، لانني انا كنامن بان كاينين انتيليجونس وكنامن بان كاينين دي جون ما غيعجبهمش. كنقبل هذه القضيه، كنقبل واحد يجي عندي يقول لي الفيلم تاعك ما عجبنيش ما دخلتش ليه ما فهمتش كل شيء اكسيتيرا، ما تضرنيش لانني كنظن باننا ما نقدرش اون بو با فيديري تو الموند. وبالعكس انا كنخدم كاع الاعمال تاعي كنخدم باش نفرق الناس باش يتضاربوا بيناتهم، باش واحد يقول لك انا عجبني بزاف واحد يقول لك هذا كتخربيق، واحد اللحظه كيولي نقاش بيناتهم. هذاك النقاش يقدر يكون زوين باسكو يقدر واحد يفهم الاخر ولا ما يتفاهموش ولا في الاخر يتخاصموا ولا يتضاربوا ولا سوقهم هذا. دونك مي C'est la caméra ou la réalisation ou le thème du sujet. ما فهمتش ما سمعتش. دابا ملي كنشوف الفيلم انا ديال السيري هذا غير واحد امبرسيون ديالي. C'est que je vois le travail de la série, c'est la caméra qui fait tout. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je pense que ça c'est un préjugé. Ça c'est un préjugé sur mon travail. Moi, je trouve que la chose la plus importante au cinéma, c'est les comédiens. Moi, je suis un grand fan de Sidney Lumet. C'est vrai que mon travail est beaucoup plus virevoltant, on va dire. Ma caméra, il respire aussi, littéralement dans les films et tout ça, parce que c'est ça mon stylo en fait. C'est-à-dire moi, j'ai toujours, ça me gêne toujours quand les gens disent ouais, on voit trop la caméra. Oui, mais allez au théâtre si vous voulez pas voir la caméra. Lisez des livres si vous voulez pas voir la caméra. Pour moi, c'est important. La deuxième chose qui est fondamentale et fondatrice pour tout mon travail, et ça c'est un truc très important, c'est pour moi, je suis dans une approche baroque, où le cinéma est un sujet du cinéma. Sauf que moi, je ne fais pas des hommages ou des pastiches ou des références, etc. Je travaille sur l'idée que le cinéma, c'est une matière qui s'est auto-transcendée en quelque sorte. C'est-à-dire, on ne peut plus voir un film comme dans les années 40, ou comme dans les années 30, ou comme dans les années 50, parce qu'en fait, on est tellement imprégné de la culture du cinéma qu'on ne peut plus faire semblant juste de raconter une histoire. On ne peut plus, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire la pauvreté. Et là, je vais répondre à quelque chose auquel on m'a pas... La pauvreté supposée du cinéma marocain, ce n'est pas le scénario. C'est la singularité sur le cinéma. Parce que le scénario, je sors, je peux raconter n'importe quelle histoire. Et il y a des milliards d'histoires. Mais qu'est-ce que j'apporte en fait au Schmilblick? C'est-à-dire, dans les milliers de films qui se font par année في العالم, اش كنزيد انايا على هذاك واش كندير حاجه كتطلع فوق لا بيل ولا كندير حاجه كتردم لتحت؟ C'est tout. Pour moi, après, c'est personnel, c'est-à-dire c'est pas forcément partagé. En même temps, je ne cherche pas à fédérer, je ne suis pas un parti politique. Je pense qu'il y a des gens suffisamment intelligents pour suivre, pour écrire dessus, pour réfléchir dessus, pour aimer ceci ou moins cela, etc. Mais ça ne m'appartient plus en fait. Je pense que là, peut-être que ça fait référence. À la marocaine. واش فيه لابسورد ولا ما فيهش لابسورد؟ هشام تاكد لابسورد، لا ليتيراتور ديال لابسورد. ما جو بونس كاع الافلام تاعي تيهضروا على الوقت. لا نجاوبك، انا غنجاوبك، اصبر ما تقلقش ما تتعصبش. في الافلام تاعي كامله تنهضروا على الوقت. وبور موا كاين جوج طريقات تاع التناول تاع السينما. بور موا سوا كنصوروا الحركه سوا كنصوروا لو سيلونس ابري لا ميوزيك ولا افون لا ميوزيك. انا بالنسبه لي سكي مانتيرس من كاع من لي كورميتراج، يعني كورميتراج الثاني ولا الثالث اللي درت كيهضر على واحد كيتسنى، وفي هذاك الانتظار تنخلقوا احداث من انتظار، يعني من القلق من الهواجس تاعو اكسيتيرا، كيبدا يتخيل اكسيتيرا، كنخلقوا بحال حنا تنجلسوا وكنتوسوسوا.
اون اتوندون غودو بيان سور سي ان ريفيرونس فاسيل لا لهذا الفيلم لا الفيلم اللي قبل منه اللي سميتو جوع كلبك اللي كان فيه شخصيه تاع البصري لا الفيلم تاع البحر من ورائكم اللي كانوا العود تيوقف وكل شيء كيبقى يتسنى اش غيطرا اكسيتيرا. دونك بالنسبه ليا ماشي بالضروره اون اتوندون غودو هي العبث بالنسبه ليا هو واحد ما فهمش لي ريغل تاع العالم. بحال انا بالنسبه ليا الفكره تاع الفيلم هو كيفاش واحد عنده كل شيء وما فرحانش كيجي عند واحد الناس ما عندهم حتى شي حاجه وفرحانين وما فهمش علاش هاد الناس ابار الدري الصغير اللي كيتسنى باه كلشي فرحان حيت الملك غيدوز وغنربحوا كاس العالم وغتحلوا كاع المشاكل تاعنا وربحنا البرتغال اكسيتيرا. هذا هو العبث سي باسكو تريت دي جون ماشي فورسيمون سيتياسيون. دونك مي بيان سور انا جو سي بلوس زعما انا ديب دو كافكا كو دو زعما l'absurde kafkaïen que mais bon c'est je pense que on est là-dedans. Ah oui, je sais super mal, mais je sais que tu es super bien et que tu aimes bien ce que tu fais. La première méchanceté, c'est que j'ai constaté donc depuis Nihaya par rapport aux autres réalisateurs marocains, si les réalisateurs marocains fonctionnent à 100 volts, tu fonctionnes à 10 000, 100 000 volts. Donc il y a le film est bourré d'idées. Chaque plan est c'est un enchevêtrement d'idées et d'émotions. Et ça c'est intéressant à souligner. On voit bien qu'il y a beaucoup d'investissement. Il faut saluer cet aspect dans ton cinéma, parce que c'est un cinéma qui est particulier. Deuxième méchanceté, c'est qu'il y a beaucoup de, contrairement à ce que tu as dit, il y a beaucoup de cinéphilie. C'est-à-dire, moi, personnellement, là, je me suis retrouvé dans le dadaïsme, dans l'expérimental, dans du Fellini, dans du... là, on retrouve, et ça donne du plaisir parce que c'est une appropriation, beaucoup plus que pastiche ou autre chose, c'est une appropriation d'une grande cinéphilie. Et c'est ce qu'on demande, nous, donc, en tant que critique, c'est ce qu'on demande aux jeunes, donc, comme vous, d'être dans la cinéphilie et de pouvoir dialoguer avec ces cinéphiles. Ce n'est pas être servile à la cinéphilie, mais de dialoguer avec elle. Et justement, en parlant de critique, là, je crois que, j'ai dit ça à Casablanca une fois, les gens n'ont pas aimé, je dis que la CEI a besoin d'une nouvelle critique. C'est-à-dire les instruments, les paradigmes, il y a la critique classique, ça ne fonctionne pas. Là, je parle sincèrement, je peux me tromper, mais ça fonctionne. Moi, j'ai appliqué la critique classique que j'applique normalement, ça ne marche pas. On a besoin d'une nouvelle façon de voir le film, c'est-à-dire qu'on a besoin de développer une critique qui va beaucoup plus sur le plastique et l'esthétique. Et l'esthétique beaucoup plus que sur ce qui marche pour les autres. Justement, l'esthétique. Là, je dis ça au Khoyuga, c'est une insulte que j'adresse à toi. C'est-à-dire que tu es l'un des rares réalisateurs marocains qui associe les deux pôles, les deux extrêmes, à savoir être exigeant et accessible. Et ça se voit dans ce film-là. Il y a de l'exigence au niveau technique, esthétique, écriture, etc. Mais aussi l'accessible. Quand j'ai vu la réaction du public, ça m'a fait plaisir. Et je suis sûr que quand le film sortira, ça va toucher les gens. Ça va toucher les gens. Et je partage particulièrement ce que tu viens de dire, Allah yahfadek. Et là, oui, là j'insiste. Il faut le dire. Moi, mon rôle, c'est de le dire. Justement, on ne fait pas le cinéma uniquement pour les Marocains. On fait un cinéma marocain pour le monde. Le cinéma, c'est un art universel. Donc, justement, je suis sûr que le film qui va toucher les Japonais, il va toucher les Coréens, il va toucher d'autres nations. Et c'est ce qu'on demande, nous, au cinéma marocain. Et merci. Merci à vous. الله عليك عمل جميل يعني ما خرجتيش فيه على اسلوب اللي عندنا فيه ولفت فيه الجمهور المغربي. غير هو انا غادي عندي مجموعه الاسئله لك غادي نحتفظ بها الحوار المتفق عليه وغنبغي نبغي الفنانين اللي كانوا اكيد انهم هما يبانوا حتى هما يتواصلوا مع الجمهور. عزيز اللي كان بطل ديال العمل وفيروز اللي كانت وقفه فيروز والطفل سارة الجام voilà هذيك Thomas et mon coproducteur français très important aussi pour la création. اللي كان كنبغي نسولو على هذا
الجريده داكو نسول سؤال غادي نوجهو اذا لفيروز. فيروز دائما عندك دائما مجموع الاعمال اللي قدمها اغلبها اللي قدمها هشام العسيري شاركتي فيها يعني، وعارفين احنا دائما تيقدم لنا بزاف د المرات مشاهد اللي كتكون صادمه او لو فيها نقدروا نقولوا فيها شويه ديال الجرأه او لا بزاف ديال الجرأه. واخا من بينها المشهد اللي كان دابا نبغيك تكلمي لنا غير كيفاش يعني تعاملك مع هشام العسيري، واش كتناقشي معاه مثلا مدى قبولك مثلا تجسيد دور معين في مشهد معين، تكلمي لنا على واخا كيكون مرورك يعني ما نقولوش صغير، ولكن دائما كتكون بصمه كتكوني كتطبعي يعني بصرف النظر على المساحه اللي كيعطيها لك هشام من بعد ما كيقطع. شنو نقول لك، الخدمه مع هشام مختلفه مع اي خدمه مع شي مخرج اخر. اصلا كاينه واحد الثقه كبيره بيني وبين هشام ديجا قبل ما كيكون هو ديجا اصلا الا كتب السيناريو كيكتبوا على دي بيرسوناج اللي هو ديجا كيكون عارفهم. يعني كنتناقشوا قبل ما اننا غادي نبداو في التصوير، كنتناقشوا شي شويه، ولكن ملي كنكونوا في الخدمه نقدروا بلا ما نهضروا كيقول ملاحظات ديالو كنفهموا بعضياتنا. وهذا راجع مشاهد الجريئه شنو كتقولي؟ واش جاك بانني سارطه الجم مشهد جريء؟ رجاء انا ما تكلمتش على هذا، ما تكلمتش بحال مثلا المشاهد الا تكلمنا على الناس المحافظين عنا ممكن حنا نقولوا ان شويه كاين ناس غادي يقولوا انه جريء ان هذيك الصوره والكاميرا لا انا غير مثلا هذا مشهد من المشاهد يعني كاينه مشاهد اخرى مماثله بحال في جوع كلبك ديال ذاك الرجل اللي كيمارس الجنس مع هذا الحيوان بحر مالك خميس عملك اخميس. ولا انا كنتكلم على المشاهد اللي فيها جرأة كبيره ومن بين هذا ولو كانت جرعه الجرأة صغيره يعني بالنسبه لك يعني كيفاش كتقول؟ وانا هذا هو سؤال بالنسبه لي انا ما جاتنيش جرأة زعما صافي جميل باقا ما وصلتش السؤال من بعد ما تعطلوش بزاف لان جوج اسئله وغادي دقيقه داكور. انا خاصنا نمشيو لان السيد غادي يشوف السينما. تفضل ندور السؤال ومنديروش. La présence de la littérature fait le film parce que vous avez commencé par une citation de Hemingway. Il y avait le portrait de Mohamed Khaireddin. Ça m'a beaucoup impressionné parce que je suis fan de Khaireddin. J'aime beaucoup. Juste ce portrait, c'est vous voulez lui rendre hommage ou... Ok. En fait, moi je pense que tout le monde, tous ceux qui connaissent... Marginalisé. Ok, je vais répondre. Tous ceux qui connaissent mon travail savent que je suis un grand lecteur et du coup mon travail il est irrigué de tout ce que j'ai lu d'ici d'ailleurs, que ce soit Hemingway ou Khaireddin ou Mu'allaqat, etc. Pour moi c'est fondateur, c'est important. Dans la construction d'un auteur, on ne peut pas regarder que des films en fait. Il faut vivre, c'est très important. Il faut lire, c'est très important. Il faut écouter de la musique, c'est très important. Et en quatrième zone, il faut regarder des films. Parce que sinon, on va être dans la stérilité de la recréation, qu'on ne l'accepte pas. Donc, pour moi, Mohamed Khaireddin, ça m'a toujours accompagné. C'est quelqu'un que je trouve que c'est le meilleur écrivain marocain. En tant qu'écrivain neutre, c'est-à-dire on décroche du contexte, mais en même temps, la cause qu'il défendait me touche énormément. Maintenant, ça a été un peu biaisé à cause de tout ce qui se passe autour de la culture amazigh, de manière institutionnelle. Mais moi, depuis toujours, je l'ai toujours mis dans ce que je fais, directement, frontalement. Ce que je trouvais intéressant, surtout pour ce film-là, c'est de lui mettre une moustache, en fait. Je ne sais pas si ça se voit. Tous les hommes, ils ont des moustaches. Tous. C'est camouflé avec une moustache. Pas camouflé, non, pas du tout. C'est pour jouer aussi un peu à mettre une moustache, un nez de clown sur un martyr, en fait. Pour moi, c'était important de dire, en fait, que cette femme qui jouait par Latifa Ahrar, ce qui lui manque, c'est pas un mari, c'est une partie de son histoire, en fait. Tout ce qu'on a essayé de raboter, cacher, mettre dans les cachots, faire disparaître, c'est les Ben Barka, c'est des gens en fait qui sont très importants, qui auraient pu être très très importants pour notre histoire, mais qu'on a un peu effacés parce que ça ne servait pas le système. Le makhzen, le pouvoir, on peut l'appeler comme on veut, Big Brother, etc., etc. Et pour moi, c'est là où pour moi l'équation est assez simple. C'est-à-dire, pour moi, je ne rends pas forcément un hommage béat et enfantin à un auteur que j'aime. J'essaie de parler de quelque chose
que j'ai pas envie de montrer en fait. Dans tout le film, finalement, on ne dit que le contraire de ce qu'on voit. Tout le monde est content dans le verbe, mais on voit qu'ils sont malheureux, qu'ils vivent dans la merde, qu'ils n'ont rien, qu'ils sont écrasés. Il y a même l'ambulance quand il arrive parce que c'est un flic, il ne peut pas aller dans l'autre sens. C'est une zone de non-droit, c'est le triangle des Bermudes et tout ça. Et moi, j'avais ce sentiment quand j'étais enfant. La télé commençait à 18h. Mes parents ne pouvaient pas se permettre d'acheter un lecteur de cassettes VHS. Il n'y avait que des films de cul. Donc, ce n'était pas pour moi. J'avais envie de voir d'autres films, etc. Et la plupart des films pendant les années 80, avant l'avènement du VCD, etc., et d'Internet, tout ça, on était comme des bêtes. C'était la ferme des animaux, quoi. On était enfermés. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Ce qui me fait beaucoup rire actuellement, c'est qu'on donne l'impression que ça n'a jamais existé. Que tout ça, que ce soit ce que j'ai fait un peu, ce que j'ai commencé avec les chiens. Sur mes films, finalement, je ne parle que de mon enfance, que des choses que j'ai quelque part vécues. Ça me fait rire, c'est rigolo, le mec qui arrive et tout le monde se décroche parce que c'est un flic, etc., etc. Mais ça, c'est une manière de le détourner, de le jouer au deuxième degré pour ne pas tomber dans le pathos, pour ne pas être dans le mélodrame. Et parce que je pense que ce pays, il a été sauvé parce que les gens, ils ont beaucoup de dignité. Même quand on leur a marché sur la gueule, même quand on les a privés, même quand on les a fait disparaître, etc. Ce qui nous a fait tenir, c'est pas du tout un truc mystique, c'est juste qu'on avait envie d'exister, la survie. Donc, comment raconter ça et sans tomber dans la pleurnicherie, des violents, même en montrant un truc très rock, très western, tu vois, on est dans un western. Il y a des codes du western, il y a un cheval qui crève, il y a isolation, il y a l'ennemi qui arrive, il y a une diligence qui doit passer, mais on ne sait pas qui est dedans. Est-ce que c'est la reine, est-ce que c'est le chef des Indiens, etc. Pour moi, c'est important de ramener tout ça à des notions de cinéma, à des icônes de cinéma. C'est comme le mec qui porte le t-shirt de Star Wars. Je pense que parce que je suis un geek, je suis un jeune, je mets ça parce que ça m'amuse. Non, parce que c'est important de savoir que ce mec-là ne peut pas ne peut pas montrer qu'il est en colère, qu'il est happy, etc., etc. Et ça, on le comprend a posteriori. Et c'est là où la construction, je suis d'accord quand on dit qu'il faut construire différemment, il faut réfléchir différemment. C'est une époque où tous les téléphones portables sont des caméras. Comment décrypter les images? Comment réfléchir le réel? Comment voir en fait que ces téléphones nous empêchent de voir finalement? Même si ça filme, mais quand on filme, on ne voit pas en fait. Et ça, c'est l'expérience de réalisateur. Quand on filme quelque chose, on ne le voit pas, on le ressent. Et quand on le ressent, ça veut dire qu'on est impliqué, qu'on a préparé les choses. Pardon, je ne veux pas être très long, mais... Une dernière question. فقط ما يلاحظ انه في جميع الافلام ديالك كتشتغل على الفتره ديال الثمانينات اللي عرف فيها المغرب تحولات سريعه وعنيفه في كثير من المرات. شنو هو الرهان هشام من الاشتغال على هذه اللحظه بالضبط؟ وعلاش بهذه الطريقه الرمزيه وفي كثير من الاحيان عبثيه؟ شكرا. جو بونس كنظن بان ما كاينش ان بلان، كاين ان ريفليكسيون، c'est-à-dire ما عنديش ان بلان كنقول je vais faire un film sur ça. Je fais pas des films sur la thématique. Finalement, on traite jamais de thématique, on traite d'une époque, du temps. Je disais tout à l'heure que je filme le temps. C'est ça qui m'intéresse. Je pense que s'il y a un objectif, si on veut tirer, en décrocher, il y a quelque chose de cathartique en fait. Ça nous permet de revoir Bsri, ça nous permet de revoir cette époque, ça nous permet de réfléchir sur des événements qu'on a institutionnalisés très vite. C'est-à-dire, moi, quand je vois ce qui se passe avec l'IRCAM, je ne suis pas berbère, hein, je ne suis pas amazir et je rentre dedans parce que ça fait partie de moi, de ma vie, on va dire, intellectuelle. Mais je trouve que ce n'est pas forcément comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Pour beaucoup de choses, on essaye d'aller trop vite, de ne pas laisser la blessure se soigner. C'est ça l'aspect cathartique. C'est-à-dire, on a besoin de s'arrêter, de respirer, de souffrir. Ce qu'il faut pour coudre en fait la blessure. C'est comme dans Rambo, hein, quand il coud la blessure comme ça, on a besoin de cette souffrance-là. Or, nos institutions, ils ne veulent pas souffrir. Ils veulent passer de on est malade, on est par terre, etc. On a le ventre, on est éventré, etc. à ça y est, le malade est là, il est guéri. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça donne des malformations. Accélérer le process, ça donne des malformations. Donc, voilà, c'est cathartique. Après, moi, je pense que après, c'est presque le dernier film que je ferai sur l'époque. J'aimerais bien faire un film dans un autre pays. Après Jahilia, mon prochain film, probablement, va se tourner ou dans une autre époque, ou dans un autre pays, donc dans une autre langue. On va voir. Merci, Hicham.